knowledge of God's will. ദൈവത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടത്തിൻ്റെ ജ്ഞാനം കൊണ്ട് നിങ്ങൾ നിറഞ്ഞു വരണമെന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. നമ്മൾ ആരും ഈ പ്രാർത്ഥന നമ്മുടെ വ്യക്തിപരമായ ജീവിതത്തിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടില്ലെന്നുള്ള ഉറപ്പായ കാര്യമാണ്. പക്ഷെ ദിസ് വീക്ക്, ഡിയർ ചിൽഡ്രൻ ഓഫ് ഗാഡ്, സ്പിരിച്വൽ പീപ്പിൾ, I exhort you to pray that God may fill you with the knowledge of God's will. Last week, what did you pray for? The fullness of God. How many of you prayed? How many of you prayed? Can I see the people who prayed? If you are here. This week, every day you pray, Lord, grant us the knowledge of your will. Be filled with the knowledge of his will. There is one area in our spiritual life all of us need improvement. You and I need improvement in one area of our spiritual life. That is the area of prayer. ആണോ? നമുക്ക് ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് വേണോ? ഏരിയ പ്രയറിൽ നമുക്ക് ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് വേണം. ആത്മീയ ജീവിതത്തിലെ ഏരിയയിൽ എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് പുരോഗതി വേണം. നമ്മളിതിൽ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് അല്ല. നമുക്കെല്ലാവർക്കും പുരോഗതി ആവശ്യമായിരിക്കുന്ന കാര്യമാണ്. And many of us, our prayer is like an oxygen mask in the airplane. When the steward or stewards will ask us to use the oxygen mask if it is needed. It is there, but better not to use it if you don't need it. But if there is a need, use it. That is the way we all pray. നമ്മുടെ എല്ലാം പ്രാർത്ഥന എങ്ങനെയാണ്? ഏതെങ്കിലും ആവശ്യം വരുമ്പോൾ 3 ദിവസത്തെ എന്ത് ചെയ്യും? ഉപവാസം എടുത്ത് കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ കരയും. ഡിയർ ചിൽഡ്രൻ ഓഫ് ഗാഡ്, ആവശ്യം വരുമ്പോഴല്ല ദൈവത്തോട് നിലവിളിക്കേണ്ടത്. എല്ലായ്പ്പോഴും ദൈവവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം ഞാനും നിങ്ങളും പുലർത്തേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. സ്തോത്രം. What is prayer? You may have your own definition about prayer. You would say that prayer is talking with God, communion with God. That is a simple answer of what prayer is. But prayer is more than that. It is asking God to help you in the areas where you are not able to do. There are areas where God should work in your lives. You are weak, you are incapable of doing some elements in your lives. So God, you want God you to do that. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ബലഹീനരാണ്. എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് ചെയ്യുവാനായിട്ട് കഴിയില്ല. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ദൈവത്തോട് പറയും, കർത്താവേ ഇത് ചെയ്യണമേ എന്ന് പറയും. But prayer is more than that. Prayer at its best level is asking God to help you to have alignment with the will of God. Alignment to be with the will of God. Prayer എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഉയർന്ന തലമാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നത്. അത് ആവശ്യം പറയുന്നതല്ല. ആ ഉയർന്ന തലം അസാധ്യമായത് ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്നതല്ല. ദൈവത്തിൻ്റെ ഹിതത്തോട് യോജിച്ചു പോകുവാൻ എന്നെ സഹായിക്കണമേ എന്ന് ദൈവത്തോട് പറയുന്നതാണ്. ആവശ്യം പറയേണ്ട എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല. We should pray for the need of the people. But let me tell you, the highest level of prayer is having an alignment with the will of God, the purpose of God in your lives. ആ ദൈവത്തിൻ്റെ ഹിതത്തോട് നിങ്ങൾക്ക് യോജിച്ച് പോകുവാനായിട്ട് താല്പര്യമുള്ള വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ ഡെയിലി ആയി ടു പ്രേ, ലോർഡ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് മൈ വിൽ, റാദർ യുവർ വിൽ. Your will. We have prayer list. Do you have the prayer list? എല്ലാവർക്കും പ്രാർത്ഥന ലിസ്റ്റ് ഉണ്ട്. I do not know what are the items in your prayer list. But Paul says, I pray for you.
prayed for the people in Ephesus, in Philippi, and in Colossia. And he has given us the prayer list. And the prayer list is what we see in the scripture. It is not the prayer list that we have in our list. Rather, it is a unique list in his prayer life. ആ prayer list നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് പൗലോസിന്റെ prayer list ആണിത്. He says, daily I pray for you. ദിവസം തോറും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. We should have this in our prayer list, dear ones. And if you are really a prayerful warrior, use these prayers as template for your prayer. നിങ്ങളുടെ പ്രയറിന് ടെംപ്ലേറ്റ് ആയിട്ട് ഈ പ്രയറാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. ഇതാണ് പ്രയർ ലിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. To be in alignment with the purpose of God. ഈ പ്രയർ ലിസ്റ്റൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കണം പ്രിയ ദൈവമക്കളെ. എന്നിട്ട് പൗലോസ് ഇവിടെ പറയുന്നു, ഞാൻ വചനം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കി തന്നിട്ട് ഞാൻ അതിന് മുമ്പോട്ടുള്ള പോകാം. Paul says, for this reason I pray for you. What is the reason? The reasons that he talked about in the previous verses. There, when you read the previous verses in the first chapter, there Paul says that I am so glad that you were exposed to the gospel. I am so glad that you are sharing your faith with your fellow beings. I am so glad that you understand the gospel. I am so glad that there is a faith that was generated within you. I am glad that there is a hope in you by the result of your faith in God. And he says, for this reason I pray for you. In other words, here Paul is saying that you are okay with your spiritual lives. You are doing such an amazing thing in your spiritual life. Yet I pray for you. നമ്മളാണെങ്കിൽ എന്താ പറയും? പ്രത്യേകിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ആവശ്യമൊന്നുമില്ലല്ലോ, അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കാരണം കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. കൊലോസ്യ സഭയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം there is no problem there. All are okay spiritually. അവർക്ക് വിശ്വാസമുണ്ട്, അവർക്ക് പ്രത്യാശയുണ്ട്. അതല്ല പൗലോസ് കേട്ടു, അവർ സന്തോഷത്തോടെ ഇരിക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് പൗലോസ് പറയുന്ന ആ നിമിത്തം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഇന്ന് പകൽ എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയുവാനുള്ള ഒറ്റ ദൂത്, പ്രാർത്ഥന ആവശ്യമില്ലാത്ത ഒരു വ്യക്തി പോലുമില്ല. You need the prayer of others. I need the prayer of others. You need the prayer of others. Colossian church, they are okay with the spiritual lives. Yet Paul says, I pray for you. ആത്മീയ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ കഷ്ടത കാണുന്നവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം, ദുരിതം കാണുന്നവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം, ഏതെങ്കിലും ആവശ്യത്തിൽ ഇരിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കും. Well and good, you have to do that. പക്ഷെ ആത്മീയതയിൽ ഒരുവൻ ഉയർന്നു വരുന്നു എന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ പോലും ആ വ്യക്തിക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം. ഇന്ന് പകൽ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന സകല മനുഷ്യരോടും പറയുന്നു, നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുവിശ്വാസിയുടെ പ്രാർത്ഥന ആവശ്യമില്ലാത്ത ആരും ഇവിടെ ഇല്ല. Can I see any hand here who does not need the prayer of others? എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന വേണം. നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ അടുത്തിരിക്കുന്ന വ്യക്തിയുടെ പ്രാർത്ഥന വേണം. അന്യോന്യം പ്രാർത്ഥിക്കണം പ്രിയ ദൈവമക്കളെ. Pray for others in a church. മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം. Prayer should not be confined to your needs. You should pray for others. Paul says, I pray for you. നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ആത്മീയതയിൽ പ്രാർത്ഥന ആവശ്യമില്ലാത്ത ആരുമില്ല. Paul, who has been taken to the third heaven, says to the people, pray for me. നിങ്ങൾ എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം. ഇന്ന് രാവിലെ സമയം പ്രാർത്ഥന ആവശ്യമുള്ളവരെല്ലാം ഒന്ന് കര ഉയർത്തിയാട്ടെ, ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചാട്ടെ. അടുത്ത വ്യക്തിക്ക് വേണ്ടി ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചാട്ടെ, ഒരു നിമിഷം പ്രാർത്ഥിച്ചാട്ടെ. യേശുനാഥ, ഞങ്ങൾക്ക് പ്രാർത്ഥന ആവശ്യമാണ്. മറ്റുള്ള പ്രാർത്ഥനയിലൂടെ അങ്ങ് വൻ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമെന്ന് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു.
We are here because there are people who prayed for you. ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചവരുണ്ട്. There are people who prayed for you. There is healing because there are people who prayed for you. You enjoy your spiritual life because there are people who prayed for you. There are people who cried for you. There are people who fasted and prayed for you. നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ അറിയാതെ പ്രാർത്ഥിച്ച വ്യക്തികളുണ്ടെന്ന് നിത്യത ചെല്ലുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയും ആരൊക്കെയാ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചതെന്ന്. നിങ്ങളുടെ ലോക്കൽ പാസ്റ്റർ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ട്. നാട്ടിലെ പാസ്റ്റേഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി കണ്ണുനീരൊഴുക്കി പ്രാർത്ഥിച്ചവരുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഉപവാസമെടുത്ത മാതാപിതാക്കളുണ്ട്. കുഞ്ഞുങ്ങളെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന മാതാപിതാക്കളുണ്ട്. There are mothers who fast and pray for their children. There are fathers who pray for the goodness of their children. നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കരഞ്ഞ വ്യക്തികളുണ്ട്. ഇന്ന് രാവിലെ ഞാൻ പറയട്ടെ, അവരുടെ പ്രാർത്ഥന ഒരിക്കലും നശിക്കുകയില്ല. പല മാതാപിതാക്കളും ഒരുപക്ഷെ ഭൂമി ജീവനോടെ കാണുകയില്ല. അവർ മൺമറഞ്ഞു പോയി, പക്ഷെ അവരുടെ പ്രാർത്ഥന നിത്യതയിലുണ്ട്. അവരുടെ പ്രാർത്ഥന നിത്യതയിലുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളുടെ പ്രാർത്ഥന നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള നിത്യതയിലുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ആരെങ്കിലും കണ്ണുനീരൊഴുക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് ഇന്ന് പകൽ പരമാർത്ഥതയോടെ പറയട്ടെ. There are people who cried for you. Father, thank you so much for our parents, our pastors, our dear ones, our near ones who cried and prayed for us. We thank you for them. In Jesus' name we pray. Amen. അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ച ഒത്തിരി പേരുണ്ട് പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ. Knowing God's will is the first and foremost thing in the Christian life. ദൈവത്തിൻ്റെ ഹിതം ആരാഞ്ഞറിയുന്നത് the first and foremost in Christian experience. അതിനോളം വലിപ്പമുള്ള ഏതെങ്കിലും പ്രാർത്ഥനാ വിഷയമുണ്ടോ എന്ന് ഞാൻ സംശയിക്കുന്നു. I speak from biblical perspective. അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് let me know. ദൈവത്തിൻ്റെ ഹിതം അറിയണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിനപ്പുറത്തുള്ള പ്രാർത്ഥനാ വിഷയമുണ്ടോ പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ? Personally speaking, I don't see any other subject more valuable than this subject, the knowing the will of God in our lives. Paul was not the founder of this church. Paul had never seen the people in Colossia. He just heard about their faith. And Epaphras is believed to have started this church. പൗലോസ് അല്ല ഈ സഭ സ്ഥാപിച്ചത്. കൊലോസിലുള്ള വിശ്വാസികളെ മുഖാമുഖം പൗലോസ് കണ്ടിട്ടില്ല. അവരെ കുറിച്ച് കേട്ടതേ ഉള്ളൂ. നിങ്ങൾ കണ്ടവർക്ക് വേണ്ടി, നാം കണ്ടവർക്ക് വേണ്ടി പലപ്പോഴും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നില്ല. പൗലോസ് കേട്ടവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. That too in prison. And Epaphras ഈ സഭ തുടങ്ങിയെന്നാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത്. You know what is the prayer of Epaphras? Please take Colossians 4:12. കൊലോസ്യർ 4:12. So what is the prayer request of Epaphras for the believers whom this man has brought to faith? I pray that you may stand stable in the will of God. നിങ്ങൾ ദൈവഹിത സംബന്ധിച്ചൊക്കെ പൂർണ്ണ നിശ്ചയമുള്ളവരായിരിക്കേണ്ടത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. I am a pastor of this church. Really speaking, I have never prayed for you taking this subject in my life. കഴിഞ്ഞ 1.5 വർഷമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുക. പക്ഷേ ഇന്ന് രാവിലെ ഇന്നലെയൊക്കെയാണ് ഞാനിത് മനസ്സിലാക്കിയത്. ഒരു പാസ്റ്റർ
ഒരു സഭയിലുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് അവർ തികഞ്ഞവരും ദൈവഹിതം സംബന്ധിച്ച് പൂർണ്ണ നിശ്ചയമുള്ളവരായിരിക്കേണ്ടതിന് പ്രാർത്ഥിക്കണം. നിങ്ങളുടെ ജോലിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിക്ക് വേണ്ടി, കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പേര് പറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ പാസ്റ്റർ Epaphras is praying for the people that they may stand. ദൈവത്തിൻ്റെ ഹിതത്തിൽ അവർ നിശ്ചയമുള്ളവരായി തീരേണ്ടതിന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. You know the importance of it? Just to make you understand the importance of praying for the will of God in our lives. Paul has prayed for the believers in Colossia, and this man, the founder of the church, has prayed for the people in Colossia for the will of God to be taken place in their lives. അവിടെ ജീവിതത്തിൽ ഈ ഹിതം നടപ്പാകേണ്ടതിന് വേണ്ടി ദൈവത്തോട് അവർ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. That was Jesus' purpose statement. When Jesus was here on the earth, you know what is the purpose of his life here? To do the will of my Father. The whole ministry of Jesus Christ while he was here on the earth can be summarized in one statement. That is to do the will of my Father. And that is the food for me. അതെന്റെ ആഹാരമാണ്. ദൈവത്തിൻ്റെ പിതാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ ഹിതം ചെയ്യുവാനാണ് ഞാൻ വന്നത്. ഇന്ന് രാവിലെ എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ, ഇത് തന്നെ ആയിരിക്കട്ടെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ അഭിലാഷവും താല്പര്യവും. ദൈവത്തിൻ്റെ ഹിതം എന്താണ് തിരിച്ചറിയുക എന്നുള്ളത്. സ്തോത്രം. And in his crucial life, in the darkest area of his life, in the painful area of his life, that was his prayer. Lord, it is not my will, rather your will. Even the last prayer Jesus prayed at the time of crucifixion or before the crucifixion, that is, Father, I want your will to be done. ആ ഗെത്സമന തോട്ടത്തിൽ വെച്ചും അതാണ് പിതാവിനോട് ദൈവം യേശുനാഥൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് അവസാനം യേശുനാഥൻ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്. John 17:4, I have finished the work you have entrusted upon me. പിതാവേ, അങ്ങനിൽ ഫലമേൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന സകലതും ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നു? നിവർത്തിയാക്കിയിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഒരു ലാസ്റ്റ് മൂമെന്റ് നമുക്കുണ്ടെങ്കിൽ എത്രയോ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. പ്രിയ ദൈവമക്കളെ, എന്നെക്കുറിച്ചും നിങ്ങളെക്കുറിച്ചുമുള്ള ദൈവത്തിന് ഹിതമുണ്ട്, ദൈവത്തിന് പദ്ധതിയുണ്ട്. അവസാന നിമിഷം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയാണ്, Lord, I have finished all the work that you wanted me to do, and I am saying bye to this world. ഈ ലോകത്തോട് ഞാൻ ഇവിടെ പറയുന്നു, എന്നെക്കുറിച്ചുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ ഹിതമെല്ലാം നിവർത്തിയാക്കിയിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ സംതൃപ്തിയോട് കൂടിയാണ് യേശുനാഥൻ ക്രൂശിലേക്ക് പോകുന്നത്. അവൻ ആ മരണത്തെ നോക്കി വിലപിക്കുന്നില്ല, ആ ക്രൂശിനെ നോക്കി പശ്ചാത്തപിക്കുന്നില്ല. Because he came down to know the will of God and to do the will of God. ദൈവത്തിന് ഹിതം അറിയുവാനും ദൈവത്തിന് ഹിതം അറിഞ്ഞത് ചെയ്യുവാനും വേണ്ടിയാണ് യേശുനാഥൻ ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് വന്നത് എന്നുള്ളത് ഈ മക്കൾ മനസ്സിലാക്കണം. You know, the first statement Paul Saul of Tarsus as Jesus Christ in his conversion experience, he was not able to recognize the one who blocked his way to Damascus. And later he realized that it was Jesus Christ, and he asked Jesus, who is this? And Jesus said, I am the Lord. And the next question he asked to Jesus, what do you want me to do? What is your will concerning me? That is the first statement Paul asked to Jesus Christ at the beginning stage of his conversion. എന്താ ചോദിച്ചത്? ദൈവമേ, അങ്ങയുടെ ഹിതം എന്താണ്? ഞാൻ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് നിനക്ക് വേണ്ടി? ഇന്ന് രാവിലെ സമയം നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന അതാകട്ടെ. കർത്താവേ, ഈ ദൈവത്തിൻ്റെ ഹിതം എനിക്ക് അറിയുവാൻ എന്നെ സഹായിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം. You know why heaven is the most happiest place? Heaven
is the most happiest place. Why? Because every being in heaven does the will of God. Gabriel does the will of God. Michael does the will of God. All seraphims do the will of God. All angels do the will of God. That's why heaven is the most happiest place. When we get into heaven, surely we will enjoy the presence of the Lord, because everyone in heaven will do the will of the triune God. And that is what gives us happiness and joy in our lives. When you do the will of God, you can experience heaven in your family. You can experience heaven in your house. You can experience heaven in your personal life when you do the will of God. ഇത്രയുമാണ് ഇതിൻ്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ. എന്നിട്ട് we are going to look at the will of God from different perspective. വ്യത്യസ്തമായ വീക്ഷണത്തിൽ ഈ ദൈവഹിതം എന്താണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പോകുകയാണ്. First of all, there is a predestined will of God. മുൻ നിർണയിക്കപ്പെട്ട ദൈവത്തിന്റെ ഹിതമുണ്ട്. എന്നെയും നിങ്ങളെയും കുറിച്ചുമുള്ള ദൈവത്തിന്റെ ഹിതം മുൻ നിർണയിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതുണ്ട്. ആ മുൻ നിർണയിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ദൈവത്തിന്റെ ഹിതം ദൈവകൃപയിലായിരിക്കുന്ന ദൈവമക്കളുടെ മേൽ നിവർത്തിയാകും. It will come to pass when we have the relationship with the Lord, the predestined will of God in our lives. Jesus is coming to this world was the predestined will of the Father. It was not a sudden action. Even before the foundation of the world, God the Father planned that He would send His begotten Son for the sake of you and I. It was the predestined will of God. അത് മാറ്റുവാൻ ആർക്കും കഴിയുമായിരുന്നില്ല. ആ ദൈവത്തിന്റെ ഹിതമായിരുന്നു. അങ്ങനെയാണ് യേശുനാഥൻ ഭൂമിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നത്. And there was a predestined will of God in the life of Joseph. God had a plan, and God has a plan for the whole world. And to fulfill the plan of God for the whole world, He had a plan for the nation Israel. For the fulfillment of His plan for the nation Israel, He had a plan for a family. For the fulfillment of the family, God had a plan for the life of Joseph. ശ്രദ്ധിക്കൂ നിങ്ങൾ, ഈ ലോകത്തെക്കുറിച്ച് ദൈവത്തിന് പദ്ധതി ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ പദ്ധതിയുടെ നിവർത്തിക്ക് വേണ്ടി ദൈവം തന്റെ പദ്ധതി ഇസ്രായേൽ എന്നുള്ള രാജ്യത്തിന്മേൽ ചെയ്തു. ആ രാജ്യത്തെക്കുറിച്ച് ദൈവത്തിന് പദ്ധതി ഉണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ട് ഒരു കുടുംബത്തെക്കുറിച്ച് ദൈവത്തിന് പദ്ധതി ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ കുടുംബത്തെക്കുറിച്ച് ദൈവത്തിന് പദ്ധതി നിവർത്തിക്ക് വേണ്ടി യോസഫിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതി നടപ്പായി വന്നു. It was the plan of God that Joseph had to go to Egypt. It was not a sudden plan of God, rather it was a predestined will of God. In advance, in eternity, God planned such a plan in the life of Joseph. അങ്ങനെയാണ് ചെയ്തത്. ആ പ്ലാൻ അങ്ങനെ നിവർത്തിയായി അല്ലേ? അതിന് ദൈവം എന്ത് ചെയ്തു? യോസഫ് എന്നുള്ള വ്യക്തിയെ ഉപയോഗിക്കുവാൻ തുടങ്ങി. യോസഫ് എന്നുള്ള വ്യക്തിയെ ഉപയോഗിച്ചതിന് ശേഷമായിട്ട് ഇവനെ ഈജിപ്തിലേക്ക്, മിസ്രൈമിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു. എന്തിനു വേണ്ടി? ഒരു ദൈവത്തിൻ്റെ വലിയ പദ്ധതിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ കരുനീക്കങ്ങളായിരുന്നു ഇത്. ജീസസ്, ഇറ്റ് വാസ് നോട്ട് ബൈ ചാൻസ്. What Joseph experienced was not by chance, rather it was the will of God. ദൈവത്തിൻ്റെ ഹിതമായിരുന്നു. നിവർത്തിയാക്കുക എന്നുള്ളത് ദൈവത്തിൻ്റെ ഹിതമായിരുന്നു കൊണ്ട് ആ ദൈവത്തിൻ്റെ ഹിതത്തിൻ്റെ നിവർത്തിക്ക് വേണ്ടി ദൈവം കാര്യങ്ങളെ ചലിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. ഇന്ന് രാവിലെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു, ജീവിതത്തിൽ പോയ സകല വേദനകളുടെ പിന്നിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു ഹിതമുണ്ടായിരുന്നു. ഇന്ന് പോകുന്ന ചില ചലഞ്ചസിൻ്റെ പിന്നിൽ നീ അറിയാത്ത ദൈവത്തിൻ്റെ പദ്ധതിയുണ്ട്. അറിയാത്ത ദൈവത്തിൻ്റെ പദ്ധതിയുണ്ട്. എനിക്കത് കാണുവാൻ കഴിയുന്നതല്ല,
I am blind for tomorrow, but I know God is planning everything for my life. എൻ്റെ ജീവിതത്തിന് വേണ്ടി ദൈവം മുഴുവൻ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുവെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിച്ച ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുകയാണ്. ഇന്ന് പകൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ, നിങ്ങളിൽ ഒരു 90% people, I do believe you are here because it was the plan of God. Why I said 90%? 10% I am doubtful. You will understand that later when I explain it. Maybe next week. I don't believe that everyone here is in the perfect will of God. But I do believe that there are people who are here because it was the will of God that you had to be here. അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികളോട് ഞാൻ പറയട്ടെ, നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ വരുന്ന വെല്ലുവിളികൾ, നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ വരുന്ന പ്രതിസന്ധികൾ ദൈവത്തിന്റെ ഹിതത്തിന്റെ നിവർത്തിക്ക് വേണ്ടിയാണെന്ന് ഇന്ന് പകൽ വിശ്വസിച്ചോണം. God has pre-planned the route that people of Israel had to go through. എന്നാണ് ഇസ്രായേൽ മക്കൾ പോകേണ്ടുന്ന റൂട്ട് ദൈവം തിരഞ്ഞെടുത്തത്? മോശയെ ദൈവം വിളിച്ചപ്പോഴല്ല റൂട്ട് തിരഞ്ഞെടുത്തത്. ഇസ്രായേൽ മക്കളുടെ മിസ്രൈമിലായിരുന്നപ്പോൾ 10 ബാധകൾ അയച്ചപ്പോഴല്ല റൂട്ട് ദൈവം തിരഞ്ഞെടുത്തത്. ദൈവം അബ്രഹാമിനോട് വാഗ്ദത്തം ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്, നിന്റെ സന്തതി അന്യമല്ലാത്ത ദേശത്ത് പാർക്കുമെന്ന് പറയുന്ന ഒരു നിത്യതയുടെ പ്ലാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. അന്നാണ് ഇസ്രായേൽ മക്കൾ പോകേണ്ട റൂട്ട് പോലും ദൈവം തെരഞ്ഞെടുത്തതെങ്കിൽ ആ റൂട്ടിൽ അവരനുഭവിക്കേണ്ടുന്ന പ്രതിസന്ധികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു, വെല്ലുവിളികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു, ജീവിത ഭാരങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ അവിടെയെല്ലാം ദൈവം അവരോട് കൂടെ ഇരുന്ന് അതിനെ തരണം ചെയ്യുവാൻ അവർക്ക് ബലം കൊടുത്തുവെങ്കിൽ, റിസോഴ്സസ് കൊടുത്തുവെങ്കിൽ, ദൈവത്തിന്റെ വഴികൾ അവർക്ക് വേണ്ടി തുറന്നു കൊടുത്തുവെങ്കിൽ, ഇന്ന് പകൽ ഞാൻ ദൂത കൈമാറുന്നു, നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ പോകുന്ന റൂട്ട് ദൈവത്തിന്റെ ഹിതമനുസരിച്ചുള്ള റൂട്ടാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുമെങ്കിൽ ആ വഴി നിങ്ങൾക്കുള്ള വെല്ലുവിളികളെ പരിഹരിക്കുവാൻ ദൈവം നിങ്ങളോട് കൂടെയുണ്ട്. ആ വഴിയിലുള്ള ചലഞ്ചസിനെ പരിഹരിക്കുവാൻ ദൈവം നിങ്ങളോട് കൂടെയുണ്ട്. ആ റൂട്ടിലുള്ള സകല പ്രശ്നങ്ങളെ പരിഹരിക്കുവാൻ ദൈവം നിങ്ങളോട് കൂടെയുണ്ട്. But make it sure that you are here in the plan of God, in the will of God. Make it sure of the fact that you are here because it is God's will that you have to be here. അങ്ങനെ ഉറപ്പുള്ളവരോട് ഞാൻ പറയുന്നു, നിങ്ങളുടെ വഴിയാത്രയിലുള്ള പ്രതിസന്ധികളെ നോക്കി നിങ്ങൾ ഭാരപ്പെടേണ്ട, വഴിയാത്രയിലുള്ള വെല്ലുവിളികളെ നോക്കി നിങ്ങൾ ഭാരപ്പെടേണ്ട. വിളിച്ചിറക്കിയ ദൈവം നിങ്ങളോട് കൂടെയുണ്ട് ഏത് വെല്ലുവിളികളെ പരിഹരിക്കുവാൻ. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഇന്ന് പകൽ ഏതെങ്കിലും ഹൃദയത്തിനകത്ത് ചഞ്ചലമുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് പകൽ ചഞ്ചലങ്ങൾ മാറട്ടെ. ദൈവം നിന്നോട് കൂടെയുണ്ട്. God is on your side to be your resource person in every realm of your life. ജീവിതത്തിൽ വരുന്ന എല്ലാ പ്രതിസന്ധികളെയും അതിജീവിക്കുവാൻ ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് ആത്മബലം തരുമെന്ന് ഇന്ന് പകൽ പ്രിയ ദൈവമക്കളെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അവൻ്റെ ഉദ്ദേശങ്ങളൊന്നും അസാധ്യമായി പോകുകയില്ല. നാളെക്കുറിച്ച് എനിക്കറിയുകയില്ല, പക്ഷെ ഇന്ന് പകൽ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു എല്ലാം പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു ദൈവം എന്നോട് കൂടെയുണ്ട്. സ്തോത്രം ജീസസ്. What I plan today, I will bring into completeness tomorrow. But what God has planned years before will bring into completeness today. And God has planned things in advance, and He is doing things for the fulfillment of His plan that He has planned years back. വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ദൈവം ചെയ്ത നിവർത്തികളുണ്ട്, വാഗ്ദത്തങ്ങളുണ്ട്.
ഞാൻ ഇപ്പോൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നു, നാളെ ഞാൻ ചെയ്യുന്നു. ദൈവം അതല്ല ചെയ്യുന്നത്. ദൈവം ഭൂതകാലത്ത് പ്ലാൻ ചെയ്തത് വർത്തമാനകാലത്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇന്ന് രാവിലെ സമയം ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ, പ്രിയ ദൈവമക്കളെ, ദൈവഹിതത്തെ നിങ്ങൾ സംശയിക്കേണ്ട. There is a predestined will of God. ഇന്ന് പകൽ ഏതെങ്കിലും വിഷയത്തെ ഓർത്ത് ഭാരപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ, make sure that you are here because God wants you to be here. ഇന്ന് അതിനെക്കുറിച്ച് ബോധവാന്മാരായിരിക്കുന്ന ദൈവമക്കൾ കരങ്ങളെ ഉയർത്തി ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്താട്ടെ. ഇന്ന് പകൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് ദൈവഹിതമാണ് നിങ്ങൾ ഇവിടെ ആയിരിക്കുന്നെന്ന്. നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് ഈ ജീവിതത്തിന്റെ സാഹചര്യങ്ങൾ ദൈവമാണ് നിങ്ങളെ കൊണ്ടുവന്നതെന്ന്. നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് ഈ കാനഡയിൽ വരണമെന്നുള്ള ദൈവത്തെ നിശ്ചയമാണെന്ന്. അങ്ങനെ ഉറപ്പ് പ്രാപിച്ച ദൈവമക്കൾ പറയട്ടെ, ആ വെല്ലുവിളി ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതിയിലുള്ളതാണ്. ആ പ്രതിസന്ധി ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതിയിലുള്ളതാണ്. ആ പ്രയാസം ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതിയിലുള്ളതാണ്. ആ പ്രതിസന്ധി ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതിയിലുള്ളതാണ്. എന്തിനു വേണ്ടി? ദൈവത്തിന്റെ മറ്റൊരു ഹിതത്തിന്റെ നിവർത്തിക്ക് വേണ്ടി ദൈവം അത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇന്ന് പകൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യട്ടെ. ഇന്ന് പകൽ നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ വരുന്ന ചില പ്രതിസന്ധികളിൽ മേൽ ദൈവത്തിന് നിശ്ചയമുണ്ട്. ദൈവത്തിന് നിശ്ചയമുണ്ട്. Power of the Holy Spirit. For your assurance, let me tell you, if God had told the people of Israel in advance that what they were going to face in the wilderness journey, none of them would start their journey from Egypt. They would say, Moses, we don't want to go ahead. We would like to stay back. Parimo? Yes or no? But God did not tell them the problems that they were going to face. God did not tell them in advance the challenges they are going to face. ഇസ്രായേൽ മക്കളോട് മുന്നമേ പറഞ്ഞില്ല അതൊന്നും. നിങ്ങൾക്ക് പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടാകുന്നു, മരുഭൂമി യാത്ര വെള്ളം കിട്ടാത്ത അവസ്ഥ ഉണ്ടാകുന്നു, അവിടെ തേളും പ്രകാരമുണ്ടെന്നും സർപ്പവിഷങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ടെന്ന് ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല. പക്ഷെ ഒരു കാര്യം അവരോട് പറഞ്ഞു, ഒരു കാര്യം, ഞാൻ നിങ്ങളോട് കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കും. ഞാൻ നിങ്ങളോട് കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കും. അവർ ചെങ്കണ്ണെ കുറിച്ച് നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ല, പക്ഷെ ദൈവം പറഞ്ഞു, ഞാൻ നിന്നോട് കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കും. മരുഭൂമി വെള്ളം കിട്ടാത്ത അവസ്ഥകൾ ഉണ്ടാകുമെന്ന് നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ല, പക്ഷേ ദൈവം അവരോട് പറഞ്ഞു, ഞാൻ നിങ്ങളോട് കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കും. ഇന്ന് പക ഉറപ്പ് പറയുന്നു, നിങ്ങളുടെ വെല്ലുവിളികൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലെങ്കിലോ ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാണ്, ദൈവം നിന്നോട് കൂടെ ഉണ്ട്.